हेलो केम छो बाळको। स्टडी गुरुजी यूट्यूब चेनल में आपनुं स्वागत है। आपणे गई वखते जोयुं प्रकाशनुं परावर्तन अने वक्रीभवन। आजे आपणे फिजिक्सनुं बीजुं चेप्टर जोईशुं, मानव आँख अने रंगबेरंगी दुनिया। बरोबर, फिजिक्सनुं आईएमपी चेप्टर। एमां सौ प्रथम प्रश्न पूछाय तो मानव आँखनी आकृति दोरी तेनी रचना समजावो। तो मानव आँखनी आकृति दौरवानी, त्यारबाद आपणे शरूआत करवानी मानव आँखना पारदर्शक पटलथी। बरोबर, सौ प्रथम आँखनो जे डोळो होय ए गोळाकार होय अने तमने एवुं पूछी ले एक मार्कमां के भाई आँखना डोळानो व्यास केटलो, तो केटलो आवे 2.3 सेंटीमीटर। याद राखजो, आँखना डोळानो व्यास केटलो छे, आनो व्यास डोळानो तो के 2.3 सेंटीमीटर। जो तमने ए पूछी ले एक मार्कमां तो आ लखवुं पड़े खाली जग्यामां अथवा एमसीक्यू में। त्यारबाद मानव आँख जोईए। सौ प्रथम आपणे जोईए पारदर्शक पटल, जे शरूआतमां जे પડદો आवे जे आँख में कचरो जाता रोके अने शुं करे तो के प्रकाशना किरणोनुं थोड़ुं घणुं वक्रीभवन करे अने आगळ नेत्र पटल उपर कीकीमांथी प्रवेशता प्रकाशना किरणोनुं शुं करे तो के वक्रीभवन करे। कोण? तो के आ पारदर्शक पटल जे शरूआतमां आवेलुं होय। रेडी? त्यारबाद किरण आगळ वधे अने वक्रीभवन करी अने पछी किरण क्यां भटकाय तो के त्यारबाद किरण भटकाय तो के कनिनिकामां। कनिनिका एटले के कनिनिकानुं काम शुं तो के जे कीकी है एनुं कदने नानुं मोटुं करवानुं काम। कनिनिका एटले के आइरिस। बरोबर, कीकीना कदने शुं करे तो के नानुं मोटुं करे। बीजुं के कनिनिकानुं काम शुं तो के कनिनिका बीजुं तो के आपणो जे ई घेरो स्नायुमय जे પડદો छे एना द्वारा आँखनो कलर नक्की जाय। जे आ ब्लेक कलरनुं छे, बरोबर, घणाईने भूरी आँखो होय, घणाईने ब्राउन आँखो होय, घणाईने वादળી आँखो होय, ए बधी कोना द्वारा नक्की थाय तो ए कोण नक्की करे तो के कनिनिका द्वारा आँखोनो कलर नक्की थाय। एनी बरोबर वच्चे नानुं एवडुं काळुं टपकुं आवेलुं होय कीकी। बरोबर, कीकी शुं करे तो के आँखमां प्रवेशता प्रकाशनी मात्रानुं नियंत्रण करे। बरोबर, जो खूब ज वधारे प्रकाश आवे तो कीकी शुं बनी जाय तो के चपटी बनी जाय, एटले के ओछो प्रकाशनो अंदर प्रवेश करे। अने ज्यारे अंधारुं होय, झाखुं होय, बरोबर, त्यारे कीकी शुं थाय तो के पहोળી थाय अने वधारे पड़तुं शुं करे तो के प्रकाशनुं आपात करे, जेना कारणे आपणने प्रकाश देखाय। त्यांथी प्रकाश क्यां पड़े तो के त्यांथी प्रकाश आगळ वधे अने नेत्रमणि एटले के लेन्स उपर पड़े। क्या पड़े? लेन्स उपर। लेन्स छे ए क्यां आवेलो होय तो के जे कीकी छे एनी एक्जेक्ट पाछळ आवेलो होय। लेन्स केवो होय तो के बहिर्गोળ होय अने रेसामय झेलीना प्रोटीननो बनेलो होय। रेसामय झेली जेवा पदार्थना प्रोटीननो बनेलो होय। ते शुं करे तो के प्रकाशनुं वक्रीभवन करे अने प्रकाशने क्या तो के नेत्र पटल उपर पहोंचाडवामां मदद करे। लेन्सने जरूरियात मुजब नानो मोटो करवानुं काम कोण करे तो के सिलियरी स्नायुओ करे। बरोबर, अने प्रकाशने क्या पहोंचाडे तो के वक्रीभवन पामी अने नेत्र पटल उपर पहोंचाडे। ज्यां प्रकाशनुं ज्यां वस्तुनुं केवुं तो के वास्तविक अने उलटुं प्रतिबिंब आपणने मळे। जोईए आगळ। नेत्र पटल उपर वस्तुनुं प्रतिबिंब रचाय। बरोबर, त्यांथी प्रकाश संवेदी कोषो द्वारा आपणा मगज सुधी संदेशो पहोंचाडवामां आवे छे अने आपणने जे ते प्रतिबिंबनो शुं थाय छे तो के आभास थाय छे। त्यांनी वच्चे आपणने बीजुं वधारानुं जोईए तो અહીં शुं आवेલું होय तो के तरल रस आवेलो होय कीकी अने नेत्र पटलनी वच्चे। ज्यारे बाकीना आँखना जे डोळा छे एनी अंदर शुं आवेલું होय तो के काच रस आवेलो होय। मानव आँखनुं पूरुं करीए। तमारे सौप्रथम शरूआत क्यांथी करवानी तो के पारदर्शक पटलथी। पारदर्शक पटलथी आगळ प्रवेश क्या जाय तो के कनिनिकामां। कनिनिकामांथी प्रकाश क्या जाय तो के कीकीनी अंदर प्रवेशे। त्यांथी कीकीथी आगळ क्या जाय तो के लेन्सनी अंदर नेत्रमणि। त्यांथी प्रकाश नेत्र पटल पर पड़े। बरोबर, लेन्सने नानुं मोटुं करवानुं कार्य कोण करे तो के सिलियरी स्नायु। त्याथी नेत्र पटलथी दृष्टि चेता संवेदी कोषो द्वारा क्या पहोंचे तो के मगज सुधी संदेशो पहोंचे। बरोबर, तो અહીં आ मानव आँखनुं पूरुं थयुं। हवे आगळ जोईए। हवे तमने एवुं पूछी ले के आँखनुं नजीक बिंदु केटलुं। आँख नजीकनुं केटलुं जोई शके तो के 25 सेंटीमीटर सुधी। आँखनी नजीक तमे कोईपण वस्तु लई आवो ने तो 25 सेंटीमीटर सुधी तमे नजीक लई शको, त्यां सुधी आँखनुं समावेशन क्षमता ए जोई शके। अने आँखनुं दूरबिंदु केटलुं तो के दूर सुधी तमे अनंत सुधी जोई शको। तमे अनंत सुधी स्थान सुधी ताराओ सूर्य बधुं जोई शको। एटले आँखनुं दूरबिंदु पूछे तो केवुं आवे? अनंत। एक मार्क माटे आवुं पूछे तो आईएमपी आ याद राखवुं। हवे आगळ जोईए। जो आ प्रश्न घणी वखत पूछाई गेलो के भाई दृष्टिनी खामी अने तेनुं निवारण।
અથવા એવું પૂછે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી જણાવો, અથવા એવું પૂછે ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી જણાવે, અથવા એવું પૂછે કે બાળક છેલ્લી પાટલી ઉપર બેઠો હોય, બોર્ડ ઉપર તેને જે દેખાયેલા બોર્ડ ઉપર લખેલા અક્ષરો તેને સ્પષ્ટ વંચાતા નથી, તો તેને કયા પ્રકારની ખામી હશે? બરાબર, ઊંધા કાન પકડાવે. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ બોર્ડ ઉપર છેલ્લી પાટલીએ વિદ્યાર્થી બેઠો મતલબ એને લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી, દૂરનું એને અસ્પષ્ટ દેખાય. લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી, બીજું નામ માયોપિયા. આમાં શું દેખાય? તો કે લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી એટલે કે દૂરનું અસ્પષ્ટ દેખાય, નજીકનું તો બરાબર જ દેખાય. બરાબર, કારણ શું? તો કે લેન્સ રહ્યોની જરૂરિયાત પ્રમાણે ચપટો ન થઈ શકે, બરાબર, નાનો જ રહી. એના કારણે પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય? તો કે નેત્રપટલની આગળ રચાય. બરાબર, અને દૂરબીનનું અનંત અંતરથી ક્યાં આવી જાય? તો કે નજીક આવી જાય, નજીક આવી જાય, જેના કારણે આપણે અનંત અંતર સુધીનું જોઈ ન શકીએ. આવી ખામીના નિવારણ માટે શું કરવું પડે? તો કે યોગ્ય કેન્દ્ર લંબાઈવાળા અંતર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. શું કરવું પડે? અંતર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. કેટલા પોઈન્ટ આપણે જોયા? તો કે પહેલો પોઈન્ટ તો કે લેન્સ જરૂરિયાત પ્રમાણે તો કે ચપટો ન થાય, નાનો જ રહે, જેના કારણે પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય? તો કે નેત્રપટલની આગળ. લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી એટલે દૂરનું આપણે સ્પષ્ટ ન જોઈ શકીએ, નજીકનું જોઈ શકીએ. બરાબર, આની નિવારણ માટે કેવો લેન્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો કે અંતર્ગોળ લેન્સનો. સેમ વસ્તુ અહીં બહિર્ગોળ લેન્સ. અહીં નેત્રપટલની પાછળ પ્રતિબિંબ રચાય. કારણ શું? તો કે લેન્સ જરૂરિયાત પ્રમાણે ચપટો ન થાય. ચપટો થાય ને તો અહીંથી વક્રતા કેન્દ્ર આવે અને અહીં નજીક પહોંચે, અહીં બિંદુ રચાય પ્રતિબિંબ. પરંતુ કેવો રહે? તો કે લેન્સ જરૂરિયાત ચપટો ન થઈ શકે. બરાબર, ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામીમાં તમે દૂરનું જોઈ શકો પણ નજીક બિંદુ રહ્યું ખસી જાય, નજીક સ્પષ્ટ ન જોઈ શકાય. આની ખામીના નિવારણ માટે યોગ્ય કેન્દ્ર લંબાઈવાળો બહિર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. બરાબર, ત્રીજી વસ્તુ આવે તો કે પ્રેસ બાયોપિયા. ત્રીજું આવે પ્રેસ બાયોપિયા. જ્યારે મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ હોય, બરાબર, તો તેને નજીક અને દૂર બંનેનું જોવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, તેને કહેવાય પ્રેસ બાયોપિયા. આ ખામીના નિવારણ માટે બાયફોકલ લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. દ્વિકેન્દ્રી લેન્સ. શું? તો કે બાયફોકલ. એમાં શું હોય? તો કે અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ બંને લેન્સ હોય. બરાબર, તો એ બાયફોકલ લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બહિર્ગોળ લેન્સ. લાંબા ગાળે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓને આ બીમારી થઈ જાય. બરાબર, ઓછું ફ્રી ફાયર રમજો, બાકી તમને આમાંથી એકાદી બીમારી કરી જાય. ભણવામાં ધ્યાન દઈજો. ભણીને ચશ્મા આવે તો લેખે લાગે. આ તો આખો દી ફ્રી ફાયરમાં ઘોકા મારી રાખે ને પછી કે અમને ચશ્મા આવી ગયા બાયફોકલ લેન્સના. બરાબર, ધ્યાન રાખજો. એટલે થોડુંક જોઈજો. જોઈએ હવે આગળ. હવે જુઓ બાળકો, આ પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાઈ જાય કે પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનું વિભાજન સમજાવો. સાવ સહેલો પ્રશ્ન હોય ને તો એ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ લોચા મારતા હોય. જુઓ, કોઈ પણ એક પ્રિઝમ હોય, બરાબર, એની ઉપર જ્યારે તમે શ્વેત પ્રકાશ આપાત કરો, શું કરો? તો કે શ્વેત પ્રકાશ આપાત કરો ત્યારે તેનું 7 ઘટક રંગોમાં વિભાજન થાય. બરાબર, કયા કયા 7 ઘટક રંગો? તો જુઓ, સૌથી વધુ વિચલન છે ને જાંબલી રંગનું થાય, અને સૌથી ઓછું વિચલન છે ને એ રાતા રંગનું થાય. બરાબર, ઉપરથી નીચે તરફ જતા તો કે તેનું 7 ઘટક રંગોમાં વિભાજન થાય. એ 7 ઘટક રંગો કયા? તો કે એને નીચેથી ઉપર આપણે નામ આપી દઈએ તો કે જાની, વાલી, પીનારા. એક માર્કમાં પૂછાય તોય આવડવું જોઈએ કે ભાઈ પ્રિઝમનું શ્વેત પ્રકાશ વડે કરેલા 7 ઘટક રંગોમાં વિભાજન કઈ રીતે થાય? તો કે નીચેથી ઉપર જતા જાની, વાલી, પીનારા, જાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી, રાતો. રાતો એટલે લાલ. બરાબર, આ રીતે તેના 7 ઘટક રંગોમાં વિભાજન થાય. તો અહીં તમને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ સૌથી ઓછું વિચલન કોનું થાય? તો કે લાલ રંગનું, રાતા રંગનું. સૌથી વધુ વિચલન કોનું થાય? તો કે જાંબલી રંગનું. બરાબર, પછી આવ્યા હતા ન્યૂટન સાહેબ. ન્યૂટન સાહેબે શું કર્યું? તો કે ભાઈ 2 પ્રિઝમ રાખી દીધા. બરાબર, લે તેને શું કર્યું? તો કે ભાઈ શ્વેત પ્રકાશ આપાત કર્યો, પ્રિઝમમાં ભટકાણો અને પાછો અહીંથી રિટર્ન શું થયું? તો કે શ્વેત પ્રકાશ પાછો મળી ગયો. તો આના ઉપરથી એવું સાબિત થયું કે ભાઈ શ્વેત પ્રકાશ રહ્યો ને 7 રંગોનો બનેલો છે. 7 રંગોનું વિભાજન પણ શક્ય બન્યું
અને 7 રંગોથી પાછું શું બની ગયું તો કે શ્વેત પ્રકાશ બની ગયો. જ્યારે બે પ્રિઝમનો ઉપયોગની વાત આવે ત્યારે એનો ઉપયોગ કોણે કર્યો તો કે ન્યૂટને કરેલો છે. બરોબર. હવે આગળ જોઈએ. જો પ્રકાશના વિભાજનમાં આપણે પહેલું શું જોયું? તો આમાં પહેલી વસ્તુ જોઈ તો કે પ્રિઝમ વડે થતું વિભાજન. હવે જોઈએ આપણે તો કે મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ. મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ છે તે પણ ક્યાં સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે તો કે પ્રકાશના વિભાજનથી. મતલબ શું તો કે જો એક સૂર્યપ્રકાશ છે, જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારબાદ ઝાકળ જેવા વાતાવરણમાં નાના નાના બિંદુઓ હોય, આપણે એક બિંદુને ધારી લઈએ, તેની ઉપર શું થાય તો કે સૂર્યના પ્રકાશના કિરણનું આપાત થાય. ત્યારબાદ તે અહીં ભટકાય અને શું થાય તો કે એનું સંપૂર્ણ આંશિક શું થાય તો કે વક્રીભવન થાય. તે અહીં ભટકાય અને શું કરે તો કે તેનું 7 રંગોમાં શું કરે તો કે પરાવર્તન વિભાજન કરે. બરાબર. જે તમને 7 રંગ જેના સ્વરૂપે દેખાય તો કે મેઘધનુષ્ય સ્વરૂપે. બરાબર. જે શું હોય તો કે આપણે હમણાં જ કીધું એમ જાનીવાલી પીનારા 7 રંગોથી શું બને તો કે મેઘધનુષ્ય બને. તો આ રીતે શું બને તો કે મેઘધનુષ્યનું તો કે નિર્માણ થાય. બરાબર. જે હવે તમને એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે કે મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ કઈ બાજુ થાય તો કે સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં થાય. જો સૂર્યની પ્રકાશની કિરણની આ દિશા છે પણ મેઘધનુષ્યની દિશા કઈ થાય તો કે વિરુદ્ધ દિશામાં. ઉદાહરણ તરીકે આ બાજુ સૂર્ય હોય અને તમે જોતા હોય તો મેઘધનુષ્ય તમને કેમ જોવા મળે તો કે આમ સૂર્યપ્રકાશની ક્યાં આવે વિરુદ્ધ દિશામાં. બરાબર. આમ સૂર્યપ્રકાશ હોય, આમ મેઘધનુષ્ય જોવો ને તો આ બાજુ જોવા મળે. સૂર્યપ્રકાશની કઈ બાજુ તો કે વિરુદ્ધ દિશામાં શું જોવા મળે તો કે મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ જોવા મળે. બરાબર. અહીં જુઓ મેઘધનુષ્યનું અહીં શું થયું પ્રકાશનું તો કે વિભાજન થયું. અહીં શું થયું તો કે એનું પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થયું. અંદરથી પરાવર્તન થાય ને આ શું છે તો કે વરસાદનું બિંદુ. તો શું થયું તો કે પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થયું. અહીંથી શેનું શું થયું તો કે એનું વક્રીભવન થયું. પાછું શું થયું તો કે વક્રીભવન. તો આ રીતે તમને શું મળે તો કે મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ થાય. તો વિભાજન જ્યારે પ્રકાશનું પૂછે તો એની બે ઘટના જવાબદાર છે. કઈ તો કે એક તો પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનું શું થયું વિભાજન, એટલે તેનું ઘટક કણોમાં શું થયું તો કે અલગ અલગ ભાગ પડ્યા. ત્યારબાદ આપણે બીજી ઘટના શું છે તો કે મેઘધનુષ્યનું નિર્માણ જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ બીજી વસ્તુ શું જોઈએ તો કે વાતાવરણીય વક્રીભવન. વાતાવરણીય વક્રીભવન કઈ કઈ રીતે થાય? મતલબ શું તો કે ભાઈ સૂર્યના જે કિરણો આવે છે એ વાતાવરણમાં અલગ અલગ વાતાવરણ આખું એક અલગ અલગ અસંખ્ય કણોનું બનેલું સૂક્ષ્મ કણો તેની સાથે અથડાય અને તેનું શું થાય તો કે સતત વક્રીભવન થાય, જેના કારણે કઈ કઈ ઘટનાઓ સર્જાય એ વિશે આપણે માહિતી જોઈએ. જો વાતાવરણીય વક્રીભવનની આપણે પહેલી ઘટના જોઈએ તો પહેલી ઘટના શું બને તો કે તારાઓનું ટમટમવું. જોઈએ તારાઓનું ટમટમવું મતલબ શું ખબર? તમે અહીં નીચે ઊભા છો, આ તમે છો બરાબર. અહીં ઉપર તો કે કોઈ પણ એક સ્ટાર છે, સ્ટાર દૂર સુધી હોય અવકાશમાં બરાબર. હવે અહીં વચ્ચે વાતાવરણ રહેલું, ટ્રોપોસ્ફિયર ને સ્ટ્રેટોસ્ફિયર ને બધે વાતાવરણના આવે ને સ્તરો બરાબર. અહીં તમે જુઓ હવે અહીંથી જે સૂર્યપ્રકાશનું કિરણ તારા ઉપર પડે સ્ટાર્સ ઉપર, ત્યાંથી તમારી આંખમાં પ્રવેશે તો વચ્ચે શું થાય તો કે વચ્ચે અહીં અથડાય અને તમારા સુધી પહોંચે. હવે આ તો એકદમ સ્થિર નથી, આ કણો તો સતત ગતિમાં છે. એના કારણે તમને અહીં કરતાં જે તો એનું નિશ્ચિત સ્થાન કરતાં તમને સ્ટાર ક્યાં દેખાય તો કે એની જગ્યા કરતાં બીજી જગ્યાએ તમને આ રીતે વક્રીભવન પામીને અહીં દેખાય. હવે ઘડીક વાર પછી આ કણો તો સતત વાતાવરણના ગતિશીલ હોવાના કારણે આ સ્ટાર ઘડીક વાર પછી ક્યાં દેખાય તો કે અહીં દેખાય. મૂળ સ્થાન સ્ટાર ટમટમતા નથી,
સ્ટાર કાયમ ન થઈ જાય, લબક જબક લાઇટ થાય, પરંતુ શું થાય તો કે સ્ટાર એની દિશા તમને વાતાવરણ ગતિશીલના વક્રીભવનના કારણે તમને શું દેખાય તો કે અહીં ઘડીક સ્ટાર, ઘડીક તારો આ બાજુ દેખાય, ઘડીક આ બાજુ દેખાય. અહીં આ તારાઓનું ટમટમવું આ રીતે કામ કરે, બરોબર. શું તો કે ભાઈ વાતાવરણના કણો સતત શું છે તો કે ગતિશીલ છે. જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ તારાઓ ઉપર પડે અને જ્યાંથી આપણી આંખમાં આવે, વચ્ચે જે ગતિશીલ વાતાવરણના કારણે તેનું શું થાય તો કે સતત અથડાવાના કારણે એનું વક્રીભવન થાય, બરોબર. એટલે આપણને તારાઓ મૂળ સ્થાન કરતાં ક્યાં દેખાય તો કે અલગ અલગ દેખાય, જેના કારણે આપણને આભાસ થાય છે કે તારાઓ ટમટમે છે. અને આ ઘટના શેના ઉપર આધાર રાખે તો કે વાતાવરણીય વક્રીભવનની ઘટના છે. એનો કોન્સેપ્ટ છે આ. હવે આના સિવાય બીજો કોન્સેપ્ટ ખરો વાતાવરણીય વક્રીભવનનો તો કે હા, તો કે શું તો કે વહેલો સૂર્યોદય અને મોડો સૂર્યાસ્ત. પણ એની વચ્ચે એક 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે, તો જો તમને આવડવું જોઈએ. આવો પ્રશ્ન એક પૂછાઈ જાય કે તારાઓ ટમટમે છે, તારાઓ ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ થાય, પરંતુ ગ્રહો ટમટમતા નથી, સમજાવો. આવો એક પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે આપણે ચોપડીમાં. હવે તારાઓ ટમટમે પણ ગ્રહો ટમટમતા નથી, એની પાછળનું કારણ શું તો પહેલી વસ્તુ, ગ્રહો છે ને નજીક આવેલા પૃથ્વીથી, પણ તારાઓ ક્યાં આવેલા તો કે દૂર આવેલા. તારાઓ ક્યાં આવેલા સ્ટાર્સ તો કે દૂર આવેલા, અહીંયા ધ્યાન, બરોબર. તારાઓ ક્યાં આવેલા તો કે દૂર આવેલા. આના સિવાય બીજી વસ્તુ શું, બરોબર, તો કે તારાઓ બિંદુવત છે. બરોબર. તેથી તેનું જ્યારે ગ્રહો ખૂબ મોટા છે, તારાઓ કેવો હોય તો કે બિંદુવત હોય, દૂર આવેલા એટલે આપણને નાનું દેખાય. કોઈ પણ વસ્તુ તમે દૂર જોવો તો નાનું એવડું દેખાય. તમે દરિયા કિનારે ઉપર દૂર જહાજ આવતું દેખાય તો તમને નાનું એવડું દેખાતું, પણ નજીક આવે તો કેવું દેખાય, મોટું દેખાય. તો દૂર હોવાને કારણે બિંદુવત થાય, એના કારણે એનું વક્રીભવન શું થાય તો કે સતત જાય. જ્યારે ગ્રહો કેવા છે તો કે વિસ્તૃત છે. ગ્રહો કેવા છે વિસ્તૃત છે. તારાઓ કેવા છે બિંદુવત, જ્યારે ગ્રહો કેવા છે વિસ્તૃત. જેના કારણે શું થાય તો કે આપણને ગ્રહો શું દેખાય, તારાઓ શું દેખાય તો કે ટમટમતા દેખાય. કારણ કે બિંદુવત હોવાના કારણે કુલ ફેરફારનું મૂલ્ય શું થઈ જાય તો કે શૂન્ય થઈ જાય. કુલ ફેરફારનું મૂલ્ય શું થઈ જાય તો કે શૂન્ય દેખાય. આના કારણે આપણને શું દેખાય તો કે તારાઓ ટમટમતા દેખાય, જ્યારે ગ્રહો ટમટમતા દેખાતા નથી. જો આ વચ્ચે કોઈ પણ એક કોન્સેપ્ટ આવે તો એ તમને આવડી જવો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ વહેલો સૂર્યોદય અને મોડો સૂર્યાસ્ત. હજુ આ પૃથ્વી છે, આપણે અહીંયા ક્યાંક ઊભા, અહીંથી સવારમાં સૂર્ય શું થયો ઉગ્યો, ખરેખર તો સૂર્ય ઉગે ને હાથમાં આવ્યો, સૂર્યની જગ્યાએ જોઈ આપણે એવું માનીએ. હવે તમે અહીંથી સૂર્યને જુઓ, બરાબર, પણ ખરેખર સૂર્ય સવારમાં હજી અહીંયા જ હોય. ક્યાં હોય? અહીંયા, બરાબર. આ એનું વાસ્તવિક સ્થાન છે, આપણને દેખાય કે અહીંયા, બરાબર. તો સવારમાં આપણે જે સૂર્યનું વાસ્તવિક સ્થાન છે એની કરતાં આપણને શું દેખાય તો કે આભાસી સ્થાન દેખાય, બરાબર. એટલે એ સ્થાન કેટલું છે તો કે 2 મિનિટ કેવું છે તો કે વહેલું છે. શું કામ તો કે અહીંથી જે પ્રકાશ, જે સૂર્યના કિરણો આવે એ શું થાય તો કે વક્રીભવન પામતા પામતા આપણી આંખમાં પ્રવેશે. હાલ આપણને એમ થાય સૂર્ય ઉગી ગયો, પરંતુ સૂર્ય હજી તો કે ઉગ્યો ન હોય. તો અહીં આની વચ્ચેનું કેટલાનું ગાળો તો કે 2 મિનિટ. સેમ વસ્તુ જ્યારે સૂર્ય આથમીને ત્યારે થાય. જુઓ, સૂર્ય અહીં પહોંચે, આમથી આમ સવારમાં ઉગ્યો, અહીંથી આમ આથમી જાય. સૂર્ય શું થાય અહીંયા આથમી જાય. હવે સૂર્ય અહીંયા પહોંચ્યો, ખરેખર સૂર્ય શું થયું છે તો કે અહીંયા પહોંચ્યો, ખરેખર અહીંયા પહોંચી ગયો. અહીં શું થયું, સૂર્ય આથમી ગયો, પરંતુ હજી વક્રીભવનના કારણે આપણને સૂર્ય ક્યાં દેખાય તો કે અહીં દેખાય. આ એનું શું છે તો કે આભાસી સ્થાન. આ શું છે એનું વાસ્તવિક, આ એનું વાસ્તવિક સ્થાન, અને આ શું એનું આભાસી. આ એનું શું તો કે વાસ્તવિક સ્થાન, આ એનું શું તો કે આભાસી.
તો આપણને સૂર્ય આથમી ગયો, પરંતુ આપણને 2 મિનિટ પછી મોડો સૂર્યાસ્ત દેખાય, બરાબર. તો અહીં શું થાય તો કે 2 મિનિટ પછી મોડો સૂર્યાસ્ત દેખાય. તો વાસ્તવિક સૂર્યોદય અને આભાસી સૂર્યોદય વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો તો કે 2 મિનિટ. વાસ્તવિક સૂર્યાસ્ત અને આભાસી સૂર્યાસ્ત વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો 2 મિનિટ. હવે તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં એક વસ્તુ જણાવવાનું. હું તમને એમ પૂછું કે ભાઈ વાસ્તવિક સૂર્યોદય અને વાસ્તવિક સૂર્યાસ્ત વચ્ચેનો વધારાનો કેટલો સમયગાળો, કેટલી મિનિટ લાગે, બરાબર. વાસ્તવિક સૂર્યોદય અને વાસ્તવિક સૂર્યાસ્ત વચ્ચેનો. અહીં આપણે વાસ્તવિક સૂર્યોદય અને આભાસી સૂર્યોદય વચ્ચે તો 2 મિનિટ, પણ વાસ્તવિક સૂર્યાસ્ત અને વાસ્તવિક સૂર્યોદય એ બે વચ્ચેનો કેટલો સમયગાળો એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે, બરાબર. અહીં આ થયું તો કે વહેલો સૂર્યોદય અને મોડો સૂર્યાસ્ત કોન્સેપ્ટ. તો અહીં પણ શું થયું તો કે વાતાવરણીય વક્રીભવન લાગ્યું, જો બરાબર. મૂળ સૂર્યોદય કરતાં આપણને સૂર્યોદય સવારમાં થોડોક વહેલો ઉગી જતો દેખાય. સેમ વસ્તુ આથમવામાં પણ એવું થાય. તો આ કોન્સેપ્ટ તમને આવડવો જોઈએ, 2-3 માર્કમાં પૂછાઈ જાય તો આવડી જવો જોઈએ. હવે અહીંયાથી આગળ જોઈએ તો કે પ્રકીર્ણન, પ્રકાશનું વિખેરણ. આ પ્રકાશનું વાંકું વળવું, આ પ્રકાશનું વિઘટન થવું, વિભાજન થવું. હવે આપણે જોઈએ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન. પ્રકાશના પ્રકીર્ણનમાં કઈ ઘટના બને જોઈએ. પેલું ટિન્ડલ અસર. પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન. પ્રકીર્ણન એટલે શું તો કે પ્રકાશનું કોઈ પણ સાથે અથડાય, ખલીલ કણ સાથે, અને એનું વિખેરણ થઈ જાય, બરાબર. આ ઘટનાને શું કહેવાય તો પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન થયું કહેવાય. હવે એમાં પહેલાં પ્રકાશનું વિખેરણમાં જોઈએ ટિન્ડલ અસર. મતલબ શું જોગર તો કે પૃથ્વીનું વાતાવરણ વિષમાંક મિશ્રણનું બનેલું, બરાબર. રજકણો, ધુમાડો, ભેજ એવા અલગ અલગ રજકણો, અલગ અલગ કણો રહેલા છે. વિષમાંક મિશ્રણ પૃથ્વીનું વાતાવરણ, બરાબર. એમાં પ્રકાશનું કિરણપુંજ આવા કણ સાથે શું થાય તો કે કિરણપુંજ આવા ખલીલ કણો સાથે અથડાય, બરાબર. કોઈ પણ નાના એવડા છિદ્રમાંથી પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય અને આની હારે ભટકાય. આના કારણે શું થાય તો કે એનું અલગ અલગ દિશામાં પરાવર્તન થાય, વક્રીભવન થાય, ભટકાય. અને એના કારણે શું થાય તો કે કિરણપુંજનો માર્ગ દ્રશ્યમાન બને, બરાબર. આવી ઘટના ટિન્ડલ અસર કહેવાય. આવી ઘટના ક્યાં ક્યાં બને તો કે એક તો જો તમે કોઈ પણ ઓરડામાં ખબર નળિયાવાળું કે એવું ઘર હોય તો નાનું એવડું ખબર એ કિરણપુંજામાં આપાત થતું હોય એ જોઈજો તમે. એમાં તમે પ્રકાશનું કિરણ તમને દેખાય, બરાબર. એક તો આ ઘટના. બીજી કઈ ઘટના તો કે જંગલોની વચ્ચે જો ગાઢ જંગલ હોય ને એમાં કોઈ પણ વૃક્ષોની વચ્ચે જગ્યા હોય ને તો એમાંથી આવતું હોય તો એ પણ શું બને તો કે એ પણ પ્રકાશ દ્રશ્યમાન બને. બીજું ઓલું સાયલેન્સર, ભટભટિયા નથી કરતા સાયલેન્સર, તો કે એમાં તમે તેલ નાખી અને ઓલો બ્લુ કલરની જે ફ્લેમ નીકળે સાયલેન્સરમાંથી, બરાબર. ઘણી વખતે તમે બીજું કંઈ ક્રૂડ ઓઇલ કે નાખો તો શું નીકળે તો કે બ્લુ કલરની ફ્લેમ નીકળે, તો કે એ પણ જો શું બને તો કે દ્રશ્યમાન બને. તો આ બધી ઘટના કઈ બની તો કે ટિન્ડલ અસરની બની. તો કે પ્રકાશનું જે પ્રકીર્ણન થાય એ કોની ઉપર આધાર રાખે તો કે ટિન્ડલ અસર ઉપર આધાર રાખે. એ સિવાય બીજા ઉદાહરણ જોઈએ. આ સિવાય પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કોની ઉપર આધાર રાખે તો કે તરંગ લંબાઈ ઉપર આધાર રાખે. જો તરંગ લંબાઈ વધારે એનું પ્રકીર્ણન કેવું થાય તો કે ઓછું થાય. તરંગ લંબાઈ જેની ઓછી એનું પ્રકીર્ણન કેમ થાય તો કે વધારે. આના કારણે લાલ રંગનું રહે ને પ્રકીર્ણન ઓછું થાય. વાદળી રંગનું પ્રકીર્ણન શું થાય તો કે વધારે. વાદળી રંગનું પ્રકીર્ણન શું થાય વધારે. વાદળી રંગ ઝડપથી વિખેરાય. એના કારણે આપણને સ્વચ્છ આકાશ એટલે કે જુઓ સૂર્યપ્રકાશ શ્વેત પ્રકાશ સફેદ રંગનો હોય જે વાતાવરણ સાથે અથડાય અને સૌથી વધુ પ્રકીર્ણન કયા રંગનું થાય વાદળી રંગનું. એટલે આપણને સ્વચ્છ આકાશનો રંગ કેવો દેખાય તો કે વાદળી. તો આ પણ કોનું ઉદાહરણ છે તો કે પ્રકાશના પ્રકીર્ણનનું. તો હું તો કે સ્વચ્છ આકાશનો રંગ વાદળી દેખાય. હવે જો સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વચ્ચે આપણને સૂર્ય રતુમડા કલરનો એટલે કે લાલ રંગનો દેખાય, બરાબર. તો આ પણ કોની ઉપર આધાર રાખે તો કે આ પણ ઘટના છે પ્રકાશના પ્રકીર્ણનની ઘટના. જો તો તમે એમ કહો સાહેબ આખો દિવસ કેમ સૂર્ય આપણને લાલ રંગનો ન દેખાય. જુઓ જ્યારે અહીં શરૂઆતમાં ઉગતો હોય સૂર્ય અને અહીં સૂર્ય આથમતો હોય આ બે વખતે આપણને સૂર્ય રતુમડા લાલ પડતા રંગનો દેખાય. જ્યારે એકદમ મધ્યમાં આવે ત્યારે સૂર્ય આપણને એકદમ પ્રકાશિત ને શું કામ કારણ કે આ અંતર છે ને આપણે અહીં છીએ આ પૃથ્વીથી શું છે દૂર છે અંતર અને આ પૃથ્વીથી કેવું અંતર નજીક હોવાના કારણે એનું પ્રકીર્ણન ઓછું થાય.
જેના કારણે આપણને સૂર્ય પૂરેપૂરો શ્વેત પ્રકાશનો દેખાય. પરંતુ અહીં દૂર હોવાના કારણે આપણે અંતરથી દૂર હોય તો બધા રંગોનું શું થઈ ગયું તો કે વિખેરણ થઈ ગયું. માત્ર એક જ રંગ આપણી આંખ સુધી પહોંચે નહીં. કયો રંગ તો કે લાલ રંગ. તો અહીં આપણને પૃથ્વીનું અહીં આપણને સૂર્ય કેવો દેખાય, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વચ્ચે વખતે લાલાશ પડતા રંગનો. તો આ પણ કોનું ઉદાહરણ થયું અહીં આપણે લખીએ. તો ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો કયું બને તો કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વચ્ચે વખતે સૂર્યનું લાલાશ પડતું હોવું. આ ઘટના પણ કોની ઉપર આધાર રાખે તો કે પ્રકાશના પ્રકીર્ણન ઉપર. ત્યાંથી આગળ જોઈએ બીજું તો કે આના કારણે જ જે ડેન્જર ઝોન હોય, ભયજનક જે ડેન્જર ઝોન હોય એ કેવા રંગના રાખવામાં આવે? ડેન્જર ઝોન, ભયજનક સિગ્નલ તો કે લાલ રંગના. ભયજનક સિગ્નલ હોય તો જોઈજો એ લાલ રંગના હશે. શું કામ? કારણ કે લાલ રંગ રહ્યો ને એનું પ્રકીર્ણન સૌથી ઓછું થાય. દૂરથી આપણને લાલ રંગ આપણી આંખમાં પ્રવેશી શકે. એટલે લાલ રંગ રહી ને એટલે ભયજનક, ખતરા. સમજાણું? એટલે દુલ્હનના સાડીનો રંગ કેવો હોય? દુલ્હનના જોડાનો રંગ લાલ રંગ. બાળકો ખતરા, ધ્યાન રાખજો નકર મોયે થઈ જાય. આગળ જોઈએ તો અહીં આપણે આ ચેપ્ટરમાં આટલું જ જોવાનું છે. સાવ નાનું એવડું ચેપ્ટર હતું, કાંઈ નહોતું. માનવ આંખ, બરાબર. તો એમાં આપણે માનવ આંખ વિશે જોઈ લીધું હતું બધું. ત્યારબાદ આપણે રંગબેરંગી દુનિયા એટલે કે પ્રકાશના આપણે કેટલી વસ્તુ જોઈ તો કે પ્રકાશનું એક તો વિભાજન જોયું, વક્રીભવન જોયું અને પ્રકીર્ણન જોયું. વિભાજનમાં આપણે શું જોયું તો કે પ્રકાશનું શ્વેત પ્રકાશનું પ્રિઝમ વડે વિભાજન જોયું, તેના 7 રંગોમાં જાનીવાલી પીનારા. ત્યારબાદ આપણે મેઘધનુષ્યનું જોયું કે ભાઈ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. સૌપ્રથમ શું થાય તો કે વિભાજન થાય, ત્યારબાદ એનું આંતરિક પરાવર્તન થાય, ત્યારબાદ એનું વક્રીભવન થાય. ત્યારબાદ આપણે જો કોનું જોયું તો કે વાતાવરણીય વક્રીભવન જોયું. એમાં સૌપ્રથમ શું જોયું તો કે ભાઈ તારાઓ ટમટમવું. એની અંદર આપણે કોન્સેપ્ટ જોયો કે ભાઈ ગ્રહો કેમ ટમટમતા નથી, કારણ કે દૂર આવેલા હોય, બિંદુવત હોય એટલે શૂન્ય થઈ જાય. ત્યારબાદ જોયું વહેલો સૂર્યોદય અને મોડો સૂર્યાસ્ત વચ્ચેનો સમયગાળો 2 મિનિટનો. ત્યારબાદ આપણે જોયું તો કે ભાઈ પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન, ટિંડલ અસર જોઈ, નાના ઓરડામાંથી જે છિદ્રમાંથી કિરણપુંજ આવે તે, પછી સ્વચ્છ આકાશનો રંગ વાદળી દેખાય એ પ્રકીર્ણનનું ઉદાહરણ. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વચ્ચે જે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વખતે જે સૂર્યનું લાલાશ પડતો હોય તે વાદળી, તે પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન. ત્યારબાદ ભયજનક સ્થિતિનો રંગ લાલ રાખવામાં આવે. આ પ્રકાશના પ્રકીર્ણન વિશેની આપણે વાત જોઈ. માત્ર તમે સામાન્ય ચોપડીમાં વાંચશો તો બસ આ જ વસ્તુ બસ આટલી જ વસ્તુ આપેલી છે, બરાબર. તો અહીં આ ચેપ્ટર પૂરું થાય. હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં. જો મિત્રો મજા આવી હોય ને તો એક વખત શેર કરી દેજો, બરાબર. કાલ દિવસ સુધીમાં જેટલા મેક્સિમમ મિત્રો સુધી આ વિડીયો પહોંચી જાય એટલો આપણે ફાયદામાં રહેશું. આપણે મેક્સિમમ લોકોને તમારા સ્કૂલના ગ્રુપમાં તમને જ્યાં એમ લાગે ને કે ભાઈ વન શોટ એક જ થોડીક જ મિનિટોમાં તમે આખું ચેપ્ટર કે ભણી લઈશું આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. અને મજા આવી હોય તો લાઈક કરો, ન મજા આવી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. મળીએ બીજા વિડીયોમાં.